જ્યાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પોતે પણ સહભાગી થયા છે। जनता पार्टी श्री भरत सिंह राठौड़, प्रमुख श्री तालुका पंचायत माणसा, धारासभ्य श्री प्रकाश भाई वरमोरा, ताड़ीओनी खूब गुंज साथे स्वागत। डॉक्टर वीएन शाह, संस्थाना प्रमुख, तमारू स्वागत करीए छे। माननीय कलेक्टर श्री गांधीनगर, माननीय डीडीओ श्री गांधीनगर अने पूर्व धारासभ्य श्रीमान अमित भाई चौधरी, खूब ताड़ीओनी गुंज साथे स्वागत करीए छे, अभिवादन करीए छे। 12मो आंतरराष्ट्रीय योग दिवस। संस्कृत में कहवायु छे ने भगवत गीता में योगः कर्मसु कौशलम, अध्याय 2 श्लोक 50, कर्म करवामां कुशળતા એ જ યોગ છે અને ઘર ઘર સુધી આ યોગ પહોંચાડવામાં દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું યોગદાન અનેરું છે। આવો ફરી એકવાર તાળીઓની ગુંજ સાથે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ દેશના આધુનિક ભારતના સ્વપ્ન દ્રષ્ટા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું। आवो राज्य कक्षानी विधिवत रीते शरूआत करिए। हूँ विनंती करूँ छूँ गुजरात राज्यना माननीय मुख्यमंत्री अने मंच पर विराजमान सर्वे महानुभावों दीप प्रागट्य थकी कार्यक्रम खुल्लो मूकशो। गुजरात राज्यना सीधा मार्गदर्शन, रमत गमत, युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्तिओं विभाग और गुजरात योग बोर्ड द्वारा माणसा गांधीनगर राज्य कक्षानी आ भव्य उजवणी में आवो फरी एकवार खूब ताड़ीओनी गूंज साथे। अमरावती देवताओं की राजधानी है, देवतल राजधानी, और यहाँ से अब ये योग धानी बन गई है। यहाँ से जो योग हो रहा है ये हजारों वर्ष पुराना सांस्कृतिक गौरव अतीत समेटे हुए अमरावती से मैं सबसे कहूँगा, रोगियों के लिए योग चिकित्सा पद्धति है, योगियों के लिए साधना पद्धति है, सबके लिए योग एक जीवन पद्धति है। योग में जीवन हो सबका, योग में परिवार, योग में समाज, योग में राष्ट्र, योग में विश्व हो, सब योग युक्त हो, रोग मुक्त हो, दोष मुक्त हो, दुख मुक्त हो। इसके लिए योग ही एकमात्र उपाय। और देश के प्रधानमंत्री जी योगी है, देश के हमारे देखो चंद्रबाबू नायडू जी भी योगी हैं, कर्म योगी हैं, बहुत उपयोगी हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू गारू जिस तरह से काम कर रहे हैं ऐसे सारे देश के मुख्यमंत्री काम करने लग जाएं, योगी कर्म योगी उपयोगी बन जाएं, तो 2047 से पहले ही भारत विकसित बन जाए, विश्व गुरु जगत गुरु बन जाए। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, सब योग करें, निरोग रहें, और योग करें नहीं, योग करवाएं भी। और इसमें जाति प्रांत मजहब का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई बंधन नहीं है। भारत की दृष्टि से तो हम सबके पूर्वज योगी, हिंदू हो मुसलमान हो, सब जात वर्ग समुदायों के लोग हों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भान रखो और अपने पूर्वज ऋषिकाओं के तरह अपना भी जीवन ऊंचा हो, जीवन में देवत्व हो, ऋषित्व हो, रामत्व हो, कृष्णत्व हो, हनुमत्तत्व हो। इसके लिए सब योग करें। और इस बार का योग अप्रतिम होगा। यहाँ अमरावती आंध्र प्रदेश से भगवान तिरुपति की, भगवान विष्णु की, भगवान अनंतनाग वो हो, यहाँ मैंने अनंतनाग जी का, अनंत पद्मनाभ का जो प्रतिमा देखा 1500 साल पुराना, क्या अजब ये उंडावली में, अद्भुत है। योगा फॉर एंटी एजिंग, योगा फॉर लॉन्जिविटी, योगा फॉर इम्यूनिटी। कम से कम ताड़ासन से शुरू कर दे। ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो सब कर सकते हैं ना। फिर ऐसे, फिर ये देखो ऐसे, सब उससे हो जाता है। ये फिर ये ऐसे है। और अब देखो ये कठिन कठिन योग जो पीछे रस्ते पर हो रहा है ना, ये तो सब नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस। यहाँ तो हमारे जो बच्चे हैं ना, वो तो महाराष्ट्र आपसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो सहज कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायामों से शुरुआत जरूर कर दें। यहाँ से शुरू तो करें, थोड़ा मुंडी हिलाएं, ऐसे ऐसे शुरू तो करें। ऐसे ऐसे करने से भी बहुत अच्छा होगा। थोड़ा हिले डोले, देखो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे किया, ऐसे, और थोड़ा ऐसे किया। इसी से ही आहा, कितना ऐसे आगे पीछे होते ही फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। कम से कम पूरा चक्रासन ना हो तो आधा तो करें। यहाँ ऐसे। तो योग जो है वो सच में संजीवनी है। योग एक अच्छी आदत है। सारी
बुरी आदतें, सारी बीमारियां, बुराइयां सब अब बहुत पीछे छूट जाती हैं। इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा, सब करें योग, रहें निरोग। એમએલએ અમિતભાઈ, ડીડીઓ હસરતબેન જાસ્મીન, એમએલએ પ્રકાશભાઈ અને અહીંયાના ટ્રસ્ટી વીએમ શાહ અને આપ આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત યોગ શિક્ષકો, યોગ સાધકો, આપ સૌનું હું ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ વતી સ્વાગત કરું છું. આપ સૌને વંદન અને પ્રણામ કરું છું. આજનો દિવસ આપણી સંસ્કૃતિનો, સનાતનનો, વિરાસતનો દિવસ છે. આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના લીધે 21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ આખી દુનિયામાં ઉજવાય છે. એ આપણા સૌ ભારતીયો માટે ગર્વ અને ગૌરવની વાત છે. એક વખત દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માટે જોરદાર તાળીઓ વગાડી અમને વંદન કરીએ. આપણું સૌનું સૌભાગ્ય છે કે દેશને એવા યોગી વડાપ્રધાન પ્રાપ્ત થયા છે. એમના જો સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકારના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડનું ગઠન કર્યું છે, જેનું મકસદ છે કે ગુજરાતનો દરેક વ્યક્તિ નિરોગી બને, એને સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાય, યોગી બને, નિરોગી બને, સમાજ માટે સહયોગી અને રાષ્ટ્ર માટે ઉપયોગી બને. એ બદલ ફરીથી માનનીય મુખ્યમંત્રીનો ધન્યવાદ અને આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપનો સૌનું સ્વાગત કરતા મારી વાતને વિરામ આપું છું. ધન્યવાદ. ભારત માતા કી. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય ચેરમેન શ્રી આપનો. આ બ્રહ્માંડમાં સૌથી પહેલા યોગ સાધના આદિ યોગી મહાદેવે શરૂ કરી અને એ જ પરંપરા આધુનિક યોગમાં મહર્ષિ પતંજલિ અને ત્યારબાદ આદિ શંકરાચાર્ય, સ્વામી વિવેકાનંદ, મહર્ષિ અરવિંદ અને અમૃતકાળમાં દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ આખા જ વિશ્વને આ ભેટ આપી છે. ભારતની આ પ્રાચીન ઋષિ વિરાસતને વિશ્વ ફલક પર ગૌરવ અપાવવાનું ઐતિહાસિક કાર્ય માનનીય મોદી સાહેબે કર્યું છે અને યોગ પ્રસાર સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે ગુજરાત સરકાર હંમેશા તત્પર રહે છે. આવો માણસાની આ પૌરાણિક, ઐતિહાસિક અને ખૂબ ફળદ્રુપ ભૂમિ ઉપર ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આજના અવસરે પધાર્યા છે. આવો વિનંતી કરીએ છીએ આપણને બધાને રાજ્યવ્યાપી સંબોધન કરશો. 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની શુભકામનાઓ આપશો. ખૂબ તાળીઓ આપણે વ્યક્ત કરીએ. બારમા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના રાજ્ય કક્ષાના કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડના ચેરમેન શ્રી શિષપાલજી રાજપૂત, ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી રાજેશ કુમાર પટેલ, આ જ વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય શ્રી જયંતિભાઈ પટેલ, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી પ્રકાશભાઈ વરમોરા, ગાંધીનગર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી અનિલભાઈ પટેલ, નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રીમતી જ્યોત્સનાબેન, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી ભરતસિંહ રાઠોડ, સર્વોદય એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી ડોક્ટર વીએન શાહ, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી અમિતભાઈ ચૌધરી, ગાંધીનગર જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી રવિન્દ્ર ખટાલે, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડોક્ટર હસરત જાસ્મીન, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. યોગ દિવસની સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આજે 12મા વિશ્વ યોગ દિવસની દુનિયાભરમાં ઉજવણી થઈ રહી છે અને સૌ યોગમય બન્યા છે. આ 12મા વિશ્વ યોગ દિવસની એક વિશેષ મહત્વ છે. આપણા સનાતન પ્રાચીન યોગ સંસ્કૃતિને વિશ્વભરમાં સ્વીકૃતિ અપાવનાર વિશ્વ નેતા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબના સુશાસનના પણ સળંગ 12 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. વડાપ્રધાન શ્રી પણ કલકત્તાથી વર્ચ્યુઅલ જોડાઈને આપણને આજે માર્ગદર્શન આપવાના છે. સમગ્ર વિશ્વને એક પરિવાર, વસુદેવ કુટુંબકમના ભાવથી જોનારા વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે 12 વર્ષના સુશાસનમાં
લોકોના સ્વાસ્થ્ય રક્ષા માટેના અભિયાનો, આયોજનો બધામાં પર્યાવરણ સુરક્ષા સાથેની જીવનશૈલી અને બેક ટુ બેઝિકનો ધ્યેય રાખ્યો છે. યોગનો મુખ્ય આધાર પ્રાણવાયુ છે. સૌને શુદ્ધ પ્રાણવાયુ મળે, સ્વચ્છ હવા મળે તે માટે એમણે એક પેડ માં કે નામથી હરિયાળું કવચ વધારવા સાથે વધુને વધુ ઓક્સિજન પાર્કના નિર્માણનું આહવાન કર્યું છે. એટલું જ નહીં, વરસાદી પાણીના ટીપે ટીપાનો સંચય કેચ ધ રેઇનથી કરીને મૂળ જીવન તત્વ શુદ્ધ પાણી લોકોને મળે તે માટેનો નવો વિચાર આપ્યો છે. શ્રી મોદી સાહેબે કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવા અને નેટ ઝીરોનું લક્ષ્ય પાર પાડવામાં સોલાર એનર્જીથી ગ્રીન ક્લીન ઉર્જા આપી છે. રસાયણ મુક્ત પ્રાકૃતિક ખેતીનો વ્યાપ વધારીને લોકોને ઓર્ગેનિક ફૂડ તરફ વાળ્યા છે. રોજિંદા જીવનમાં પણ પર્યાવરણ સાથે સંતુલન જાળવીને જીવવા માટેનો મિશન લાઈફનો અભિગમ અપનાવ્યો છે. આ બધા જ કુદરતી સ્ત્રોતના સમન્વય અને તાલમેલ સાથે સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત જીવન માટે તેમણે ફિટ ઇન્ડિયા વિશ્વ યોગ દિવસથી જેવી મોટી ભેટ આપણને આપી છે. શ્રી મોદી સાહેબના આવા જનહિતકારી અભિયાનોને હવે જન આંદોલન બની ગયા છે અને એમાં પણ વિશ્વ યોગ દિવસ તો સૌએ સ્વીકારેલું પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ કેરનું માધ્યમ બની ગયું છે. આજે 12મા વિશ્વ યોગ દિવસે આખા રાજ્યમાં 330 કરતા વધુ સ્થળોએ 1.25 કરોડથી પણ વધુ નાના મોટા વડીલો વૃદ્ધો સૌ સામૂહિક યોગમાં આજે જોડાયા છે. આ વર્ષની યોગ દિવસની થીમ છે યોગ ફોર હેલ્ધી એજિંગ. આજે મોટાભાગના લોકો સ્ટ્રેસમાં જીવે, નાની ઉંમરે બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, હૃદયરોગ જેવા ગંભીર રોગો વધતા જાય છે. આવા સમયે યોગ એ સ્વાસ્થ્ય જીવનનો સરળ અને સચોટ માર્ગ છે. યોગ રોગ મુક્ત તો બનાવે જ છે, સાથે સાથે સામૂહિકતાની ભાવના અને આત્મવિશ્વાસ પણ લાવે છે. યોગ એ આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્ય સુખાકારી માટેનો સર્વગ્રાહી અભિગમ છે. યોગ છતાં પણ કોઈને બીમારી આવે તો યોગથી આયુષ્યમાન સુધીનું આરોગ્ય કવચ વડાપ્રધાનશ્રીએ પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના અને આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડથી આપ્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબના દરેક સંકલ્પને પાર પાડવામાં ગુજરાત હંમેશા લીડ લેતું રાજ્ય છે. યોગમાં પણ ગુજરાતે અગ્રેસરતા મેળવી છે. યોગ બોર્ડના માધ્યમથી 1.5 લાખ યોગ ટ્રેનર તૈયાર કરીને દેશમાં સૌથી વધુ યોગ ટ્રેનર્સ તૈયાર કરવાની સિદ્ધિ મેળવી છે. એટલું જ નહીં, 5000થી વધુ નિઃશુલ્ક યોગ ક્લાસથી એક વર્ષમાં 8 લાખથી વધુ લોકોને યોગ શિબિરમાં જોડાઈને સ્વસ્થ જીવન તરફ વાળ્યા છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ સમગ્ર દેશમાં વર્ષ દરમિયાન યોગ અને નગર જીવનની જીવનશૈલી ભાગ બને તેવો નવતર અભિગમ અપનાવ્યો છે અને મહાનગરપાલિકા અને યોગ બોર્ડ સાથે MOU કરીને શહેરની અંદર 15 મિનિટ યોગા સિટી, એટલે કે દરેક 15 મિનિટે ગમે ત્યાં તમે ચાલીને જાઓ કાં તો વ્હીકલ લઈને જાઓ તો તમને યોગ સેન્ટર મળે એવો અભિગમ મહાનગરપાલિકાએ અપનાવ્યો છે. વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે વિકસિત, સ્વસ્થ અને સમૃદ્ધ ભારત 2047નો સંકલ્પ કર્યો છે. આપણે સૌ સ્વસ્થ, સશક્ત અને સમૃદ્ધ સમાજ નિર્માણથી રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે યોગ અપનાવીએ. યોગ એક દિવસનો કાર્યક્રમ નહીં, પરંતુ રોજિંદા જીવન શૈલી બને એ માટે આપણે સૌએ આગળ વધવું જોઈએ. વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્ય સાથે યોગને રાષ્ટ્ર નિર્માણની શક્તિ બનાવીને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ સાકાર કરીએ એ જ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.
ખૂબ ખૂબ આભાર ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી. તમારું સંબોધન રાજ્યવ્યાપી અમને બધાને બળ આપવાનું છે, ઉર્જા આપવાનું છે. યોગા ઇઝ ધ જર્ની ઓફ ધ સેલ્ફ થ્રુ ધ સેલ્ફ ટુ ધ સેલ્ફ. આ વર્ષ એ થીમ આધારિત છે કે યોગા ફોર ધી હેલ્ધી એજિંગ. એનો મતલબ છે યુવાન અવસ્થામાં કરેલો યોગ નિરંતર જીવનનો ભાગ બનવાથી વૃદ્ધત્વ પણ તંદુરસ્ત રહે છે. અને આખું જ જીવન યોગમય બનાવવાથી તમે કેટલું જીવન જીવો છો એ અગત્યનું નથી, પણ કેવું જીવન અને તંદુરસ્ત જીવો છો એ અગત્યનું છે. આવો આ ફાળો જાય છે દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રીમાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને. આજના અવસરે ફરી એકવાર યોગ વિશેની વાતો. યોગ બોર્ડ ગુજરાત 5,000 કરતાં પણ વધુ કેન્દ્રો નિઃશુલ્ક આપી રહ્યું છે. 1.5 લાખ કરતાં પણ વધુ ટ્રેનરો તૈયાર કરે છે. અને યોગ બોર્ડ દ્વારા ગુજરાતમાં યોગ વિશેનો પ્રચાર પ્રસાર પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વિશેષ માહિતી માટે ફરી એકવાર માનનીય ચેરમેન શ્રી યોગ બોર્ડ ગુજરાત શ્રીમાન યોગ સેવક શિષપાલ રાજપૂત સરને વિનંતી કરીશ. આપણે ફરીથી માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું જોરદાર અભિનંદન કરીએ, એમને વંદન કરીએ, પ્રણામ કરીએ કે માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીના નિર્દેશનમાં આ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ કામ કરે છે. અને માન્ય મુખ્યમંત્રીએ ઘોષણા કરી કે આજે રાજકોટમાં પણ એક રાજકોટ મહાનગરપાલિકા એવી ઘોષણા કરી છે અને મહાનગરપાલિકામાં આવા બોર્ડ આજથી લગાવશે કે તમે રાજકોટ સિટીમાં પ્રવેશ કરો, 15 મિનિટ યોગા સિટી રાજકોટ, 15 મિનિટ યોગા સિટી રાજકોટ, એટલે દરેક 15 મિનિટ પર તમને એક યોગ ક્લાસ દેખાશે. આવું જે યોગનો એક વાતાવરણ બની છે ગુજરાતમાં, એ માન્ય મુખ્યમંત્રીજીના માર્ગદર્શનના લીધે મળ્યું છે. એમની સતત આવી રહી છે. ભારતના સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય અને સાથે જ અલગ અલગ જે વિભાગો છે તેમના તરફથી પણ દર વર્ષે ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. અને દેશભરમાં આ વખતે 100 પ્રતિષ્ઠિત આઇકોનિક સ્થળો પર યોગ સત્રો રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં અમદાવાદમાં એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો બીજી તરફ દિલ્હીમાં પણ આયોજન છે. ઉત્તરાખંડ અને ઓડિશા સહિત અલગ અલગ જગ્યાઓ પર તમામ પ્રકારના આયોજનો થઈ રહ્યા છે. ડિજિટલ લોકો જે છે તે જોડાતા હોય છે. જેટલા બી યોગ શિબિર યોજાતા હોય છે તેમાં પણ ખાસ કરીને લોકો પોર્ટલમાં ખાસ કરીને ત્યાં જોડાતા હોય છે. ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશનની જ્યારે હું વાત કરી રહી છું તો દેશભરમાંથી જેટલી સંસ્થાઓમાં લોકો જોડાવ્યા છે, 6 લાખથી વધુ રજિસ્ટ્રેશન જ્યારે આવ્યા હોય, એટલે કે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે લોકોમાં કેટલી બધી જાગૃતતા છે કે ઓનલાઈન જે પોર્ટલ છે 6 લાખથી વધુ લોકો તેમાં રજિસ્ટ્રેશન કરી ચૂક્યા છે. અલગ અલગ રાજ્યોની સાથે સંસ્થાઓમાં સમર્પિત યોગ સ્પોટ્સ પણ આવી રહ્યા છે અને યોગ પાર્ક પણ અલગ અલગ જગ્યા પર ડેવલપ કરવામાં આવ્યા છે. જે પ્રમાણે થોડાક સમય પહેલાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંબોધન કર્યું હતું, તેમણે આ જ વિશેષ વાત ઉપર ભાર મૂક્યું હતું અને તેમના દ્વારા પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ વખતે અલગ અલગ પ્રકારે જે પ્રમાણેની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે, લોકો ક્યાંય બેસી અને ત્યારબાદ શાંતિથી યોગ કરી શકે તે માટેના અલગ અલગ સ્થળોની પણ ફાળવણી કરવામાં આવતી હોય છે. તેમાં પણ વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો. અને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસનો આ જે સમગ્ર પ્રોગ્રામ છે અલગ અલગ જગ્યાઓ પર કરવામાં આવ્યું છે. લગભગ 100 જેટલા એવા સ્થળો છે જ્યાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની રંગેચંગે ઉજવણી કરવામાં આવી છે. શ્વાસ નહીં, આ પ્રાણ છે, આ પ્રાણની ઔષધ છે, ઔષધની પરમ ઔષધ છે. આ પરમ ઔષધનો રોજ ઉપયોગ કરશો તો તમને શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક સ્વાસ્થ્ય વધશે. તમારું મન શાંત હશે, મનના અંદર પ્રેમ, કરુણા, દયા, સેવાનો ભાવ આવશે. નહીં તો જાણ્યા જાણ્યા માણસના અંદર અહંકાર આવી જાય છે. જ્યારે પૈસો આવે, જ્યારે પદ આવે તો માણસમાં અહંકાર વધે છે. અને માણસ નિરહંકારી ત્યારે રહી શકે જ્યારે આત્મજ્ઞાની હોય, જ્યારે એના અંદર શાંતિ હોય, જ્યારે ભગવાન ભક્તિ સાથે જોડાયા હોય. જેવી રીતે અમારા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, હું સાહેબના વખાણ નથી કરતો,
સાહેબના જે અનુભવ કરું છું, હું અનુભવ નથી કરતો, આખું ગુજરાત અનુભવ કરે છે કે સાચો વિકાસ આંતરિક વિકાસથી થાય છે, આંતરિક વિકાસથી બાહ્ય વિકાસ. બીજું અભ્યાસ કપાલભાતિ, શ્વાસને બહાર છોડો. સાયન્સનો નિયમ છે કપાલભાતિ કરો, આંખો બંધ, ગરદન સીધી, ટટ્ટાર બેસો અને શ્વાસને બહાર છોડવાનો. તમે બરાબર કરો છો કે નથી કરતા ચેક કરો. એક હાથ પેટ પર રાખો અને શ્વાસને બહાર છોડો. પેટ જાય છે અંદર તો તમે બરાબર કરો છો. બીજો હાથ નાક સામે લાવો, શ્વાસ બહાર છોડો. શ્વાસ બહાર આવે છે તો તમે બરાબર કરો છો. કપાલભાતિમાં શ્વાસ છોડવાનો, ભસ્ત્રિકામાં લેવાનું હોય અને કપાલભાતિમાં છોડવાનું હોય. ઘણા બધા લોકો ના કપાલભાતિમાં પણ શ્વાસ લે, આમ કરે, શ્વાસ લઈને છોડે છે. માણસને લેવાની આદત છે ને એટલે છોડતો જ નથી. એટલે કપાલભાતિમાં છોડવાનું આ રીતે. પણ રાઈટ મેથડ, સાચું કરવું. એટલે કપાલભાતીઓ લોકો કપાલને હલાવે, આમ કરે છે, આમ કપાલને હલાવે. ઘણા બધા લોકો ખભા હલાવે, આમ કરે, આમ પણ નહીં કરવા. ઘણા બધા લોકો આંખોથી કપાલભાતિ આમ કરે, આમ નહીં કરવાનું. ઘણા બધા લોકો મોઢાથી કપાલભાતિ આમ કરે, આમ પણ નહીં કરવાનું. કેવી રીતે કરવાનું? આંખો બંધ, મન શાંત, ચહેરા પર હલકી મીઠી મુસ્કાન અને કપાલભાતિ કરવાનું. રાઈટ મેથડ અને રોંગ મેથડ બરાબર એને સમજો. સાયન્સનો નિયમ છે જ્યાં ગતિ है वहां शक्ति है, જ્યાં ગતિ નહીં है वहां दुर्गति है. આ કપાલભાતિ શું કરે છે? કપાલભાતિ તમારા ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સને ગતિ આપે છે. કરતા રહો અને સાંભળતા પણ સાયન્ટિફિક રીતે સમજો એને. તમે સાયન્ટિફિક રીતે સમજશો ને તો પછી એને તમે પકડી લેશો. અને કરો કપાલભાતિ. હાથ પેટ પર રાખો, કપાલભાતિ કરો. જો લીવરમાં, કિડનીમાં, આંતોમાં વાઇબ્રેશન થાય છે ને, પ્રોસ્ટેટમાં વાઇબ્રેશન થાય છે, તમારા પેન્ક્રિયાઝમાં વાઇબ્રેશન થાય છે, તો એનાથી તમારું લીવર, તમારી કિડની, તમારી આંતોની એક્સરસાઇઝ થાય છે. તમે કોઈ ડોક્ટર પાસે જાઓ, એમને કહો મારા ખભા દુખે છે, હું શું કરું? એ કે આમ કરું, આમ કરું. અને પૂછો મારી કમર દુખે છે, હું શું કરું? કે પાછળ નમી જાઓ. એને પૂછો મારા લીવરની એક્સરસાઇઝ બતાવો, એ કહેશે આઉટ ઓફ કોર્સ, મને ખબર નથી. આ તમારી લીવરની એક્સરસાઇઝ છે, આ તમારી કિડનીની એક્સરસાઇઝ છે, આ તમારી આંતોની એક્સરસાઇઝ છે. કપાલભાતિ. કપાલભાતિ કરતા થાકી જાઓ તો એક લાંબી શ્વાસ લો. ફરી કપાલભાતિનો એક રાઉન્ડ બીજું કરીશું. આંખો બંધ, ગરદન સીધા, ટટ્ટાર બેસવાનું. એના લાભને સમજો. કપાલભાતિ કરવાથી પેટ અને વેટ ઓછું થાય છે, કબ્જ, ગેસ, એસિડિટી મટે છે. જેને ડાયાબિટીસ હોય કપાલભાતિ વધારે કરે. જેને રિંકલ પિમ્પલ્સની પ્રોબ્લેમ હોય યુવાનોને કપાલભાતિ વધારે કરે. હેર ફોલની પ્રોબ્લેમ હોય કપાલભાતિ વધારે છે. બાળકો કપાલભાતિ કરશે તો ગ્રોથ હાર્મોન્સ રિલીઝ થશે. આ કપાલભાતિની આ કમાલભાતિ છે મિત્રો. જે વ્યક્તિ રોજ 5 થી 10 મિનિટ કપાલભાતિ કરશે એ શારીરિક અને માનસિક રોગોથી મુક્ત થઈ જાય. શરીરમાં ગાંઠ હોય તો કપાલભાતિ વધારે કરો. ગમે જેટલા રોગો હોય, ડોક્ટર કહી દીધું છે કે હવે સામે મોત છે તો ગભરાવાની જરૂર નહીં. કપાલભાતિ કરો રોજ 5 મિનિટ, 10 મિનિટ વધારીને અડધા કલાક, 1 કલાક. બીમારી વધારે હોય તો કપાલભાતિ વધારે કરવાનું. વિશ્વાસ. પછી નેક્સ્ટ અભ્યાસ અનુલોમ. જમણા હાથ ઊંચું કરો, જમણા હાથના અંગૂઠાથી જમણા નસકોરો બંધ કરો અને ડાબાથી શ્વાસ લો. વચ્ચેની ડાંગળીથી ડાબા નસકોરો બંધ કરો અને જમણાથી શ્વાસ છોડો. ફરી જમણાથી શ્વાસ લો અને ડાબાથી શ્વાસ છોડો. ફરી પાછું ડાબાથી શ્વાસ લો અને જમણાથી છોડો. ફરી પાછું જમણાથી લો અને ડાબાથી છોડો. કરતા રહો અને મને સાંભળતા રહો. યોગની સાથે સાથે અમને ડાયટ પર ફોકસ કરવું પડશે. ડાયટમાં શું ખાવું, શું ના ખાવું, એના ઉપર ફોકસ કરવું પડશે. શું ખાવું? લાઈવ ફૂડ ખાવું, ડેડ ફૂડ નહીં ખાવું. લાઈવ ફૂડ શું છે? જે ધરતીમાં ઉગે એના લાઈવ ફૂડ છે. ધરતીમાં શું ઉગે? શાકભાજી, ફ્રૂટ, અનાજ, એ ખાવું. ડેડ ફૂડ શું છે? બિસ્કિટ, નમકીન, પીઝા, બર્ગર, આઈસ્ક્રીમ, કોલ્ડ ડ્રિંક, એ બધું ડેડ ફૂડ છે. મિત્રો ડેડ ફૂડ ખાશું ના તો એ અમને ડેડ તરફ લઈ જશે. લાઈવ ફૂડ. સમાજમાં એક અવેરનેસની જરૂર છે યોગના સાથે સાથે આહારની. 1 મિનિટ બીજું કરશું. અનુલોમ વિલોમ 1 મિનિટ બીજું. લાંબી શ્વાસ લો, श्वास में बाहर छो. खाना क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना, कितना खाना. મિત્રો રોજ આપણને 14 કલાક ઉપવાસ કરવો જોઈએ. સાંજે સૂર્યાસ્ત પછી ભોજન ના જમવું જોઈએ અને સવારે 10 વાગ્યા સુધી પેટને ખાલી રાખવું. આ હોસ્પિટલો કેમ ભરાણા છે? ક્યોંકि 24 કલાક આપણું પેટ ભરાણું છે એટલે હોસ્પિટલો ભરાણા છે. બીમારીઓનો કારણ
દિનચર્યા બરાબર નથી, આહાર બરાબર નથી, વિચાર બરાબર નથી, બીમારીઓનું કારણ લેસ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, લેસ ઓક્સિજન સપ્લાય, બીમારીઓના કારણે સ્ટ્રેસ, બીમારીઓના કારણે ઓબેસિટી, બીમારીઓના કારણે જેનેટિક, ગમે તે કારણ હોય પણ બધાનું સમાધાન યોગ છે. લાંબી શ્વાસ લો અને શ્વાસને બહાર છોડો. એ તમારા નર્વસ સિસ્ટમને સ્ટ્રોંગ કરે છે, તમારા એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમને બેલેન્સ કરે છે. આ લાંબી શ્વાસ તમારા હૃદય અને મસ્તિષ્કને શુદ્ધ પ્રાણવાયુ આપે છે. આ લાંબી શ્વાસ તમારા હૃદયના અંદર પ્રેમ, કરુણા અને દયાનો ભાવ પેદા કરે છે. આ લાંબી શ્વાસ તમને નેગેટિવિટીથી બચાવે છે, તમને નકારાત્મકતાથી બચાવે છે. આ લાંબી શ્વાસ તમને લાંબુ આયુષ્ય આપે છે. આ લાંબી શ્વાસ તમને સાધના સાથે જોડે છે. આ લાંબી શ્વાસ તમને સેવા સાથે જોડે છે. વિશ્વાસ. નેક્સ્ટ બ્રહ્મરી. ઇન્ડેક્સ ફિંગર કપાલ પર, બાકીની આંગળીઓ આંખો પર, અંગૂઠાથી કાનના દરવાજા બંધ કરવાના. બ્રહ્મરી પ્રણામ. લાંબી શ્વાસ લેતા 5 વખત બ્રહ્મરી પ્રણામ કરીશું. વિશ્વાસ. બંને હાથીઓ ઘૂંટણ પર, આંખો બંધ, ગરદન સીધી, ચહેરા પર હલકી મીઠી મુસ્કાન. બ્રાહ્મરી પ્રણામથી સ્નાયુઓ, મસ્તિષ્કના સ્નાયુમાં વાઇબ્રેશન થાય છે, બ્રેનના ન્યુરોન એક્ટિવેટ થાય છે, યાદશક્તિ બાળકો જેવી બને છે. ઉંમર વધે ને તો ડાયાબિટીસ વધે, ઉંમર વધે બીપી વધે, ઉંમર વધે કોલેસ્ટ્રોલ વધે, ઉંમર વધે સાંભળવાની શક્તિ ઓછી થાય છે. તો સાંભળવાની શક્તિ વધારવી હોય ને તો ખેચરી મુદ્રામાં બ્રાહ્મરી પ્રણામ કરવાનું. આંખો બંધ રાખો, મને સાંભળશો, ખ્યાલ આવી જશે.